السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اردو۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو سبق کیا تھا جو آدھا سبق کیا تھا آج ہم اس کے آگے کے پیراگراف دیکھیں گے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا سبق ہے۔ ہم نے دیکھا تھا منشی کریم بخش جو ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور جو بڑے جج صاحب کے بیٹے کو چھوٹے صاحب کہا کرتے تھے۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنے دفتر اپنی پینشن لینے جاتے تھے تو لوگ ان کا کام جلد سے جلد کرتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کی پہنچ اوپر آفیسر تک ہے، بڑے آفیسر تک ہے، اس لیے ان کا کام جلد ہو جاتا تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ پینشن کے 50 روپے جیب میں ڈال کر وہ برآمدہ، وہ یعنی کون؟ وہ یعنی منشی کریم بخش برآمدہ طے کرتا اور چک لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کرواتا۔ آمد یعنی آنا، چک لگے یعنی بانس کی ٹٹیوں کے بنے ہوئے پردے جو ہوا کرتے تھے اسے چک لگے کہتے ہیں۔ چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے، فوراً ہی اندر بلا لیتے۔ چھوٹے جج صاحب یعنی بڑے جج صاحب کے بیٹے، وہ منشی کریم بخش کو جانتے تھے کہ یہ ان کے والد کے زمانے سے ان کے ساتھ کام کرتا تھا، اس لیے وہ چھوٹے جج صاحب جو تھے وہ بھی منشی کریم بخش کی عزت کرتے تھے اور انہیں باہر کھڑا نہ کرتے تھے، فوراً ہی اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے، یعنی اس سے بات کرنے لگتے۔ رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا۔ رسمی گفتگو یعنی رسمی گفتگو کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سلام دعا کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، ہے نا؟ اسے ہم رسمی گفتگو کہتے ہیں۔ کے بعد منشی کریم بخش کیا کرتا؟ بڑے جج صاحب یعنی جو ابھی چھوٹے جج صاحب کے جو والد تھے ان کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا، یعنی وہ کہتا، ان کی تعریفوں کی پل باندھنے لگتا کہ وہ کتنے اچھے آدمی تھے، وہ ان کا کردار کتنا اچھا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھائی سے اور مہربانی سے پیش آتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں آگے، ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فدویانہ انداز میں کرتا۔ فدویانہ یعنی انکسار کرنے والے، بڑے انکساری کے ساتھ ان کے کردار کی وضاحت کرتا، یعنی ان کے بارے میں کہتا رہتا اور بار بار کہتا، اللہ بخشے مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھے۔ دیکھو، جب کسی ایسے انسان کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے جو اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، تو اکثر آپ نے اپنے گھر میں بڑے بوڑھیوں کو، دادی نانی کو یا دادا وغیرہ کو یا اپنے ابا امی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو ایسے الفاظ، ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جب کوئی اس شخص کے متعلق جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اسی طرح منشی کریم بخش بھی اللہ کیا کہتا تھا بڑے جج صاحب کے لیے؟ اللہ بخشے مرحوم، یعنی جو انتقال کر چکے، فرشتہ خصلت انسان تھے، فرشتہ صفت انسان تھے، خدا ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، یعنی ان کو خدا جنت دے۔ منشی کریم بخش کے لہجے میں خوشامد وغیرہ کے ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ جو کردار بتایا ہے سعادت حسن منٹو نے منشی کریم بخش کا، یہ ایک صاف ستھرا اور دم دل کا صاف انسان تھا، معمولی انسان تھا لیکن دل کا بالکل صاف تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، جج صاحب کی تعریف کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں چھوٹے جج صاحب کے سامنے بڑے جج صاحب کی تعریف کروں تاکہ یہ خوش ہو کے مجھے کچھ نواز دے، ایسا نہیں تھا۔ ان کے لہجے میں خوشامد وغیرہ کی بالکل بھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا، یعنی جو وقت اس نے بڑے جج صاحب کے ساتھ گزارا تھا اس وقت کو وہ محسوس کرتا تھا اور کہتا تھا، ٹھیک ہے؟
उस वक़्त जो उसके दिल पे बीती थी या उसके साथ जो हालात वाक़ हुए थे, पेश आए थे, उसका ज़िक्र करता कि बड़े जज साहब ऐसे होते थे, वैसा हुआ करते थे, वह ऐसा करते थे, वगैरह वगैरह। उसके मुतालिक जज साहब के लड़के को जवाब, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यानी जो जज साहब के बेटे थे, जो अब खजाने के अब बड़े अफसर थे, ऑफिसर थे, उन्हें मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो है वो खुशामद करने वाला इंसान नहीं है। वो मेरे अब्बा की तारीफ़ करके मुझे मेरी खुशामद नहीं कर रहा है। यही वजह थी कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते और देर तक इधर उधर की बातें करते रहते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर यानी कौन सा मौसम? आम का मौसम। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने इसको याद दहानी करा देते थे। क्या कहते थे वो? देखो मुंशी साहब, देखिए इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना ना भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उनमें से तो सिर्फ दो ही मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ एक ही रह जाता था। ये कौन कहता था? ये छोटे जज साहब मुंशी करीम बख्श को कहते थे कि देखो मौसम आते ही टोकरा भेजना, क्योंकि आप जो आम भेजते हो मेरे हिस्से में कितने आए थे? कभी 2 आते, कभी 3। इसका मतलब ये हुआ कि आम इतने अच्छे होते हैं कि घर के लोग फटाफट उसे क्या करते हैं? खा जाते हैं। और मेरे हिस्से में बिल्कुल भी बहुत ही कम आम आते हैं, यानी 2 या 3 इस तरह के आम आते हैं। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश हो जाता था। देखो अगर आपके घर कोई आपको कुछ भेजे, मतलब तोहफ़तन कुछ भेजे, तो आप अगर कहेंगे सामने वाले से कि आपका बनाया हुई फ़लानी चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और इतनी अच्छी लगी कि हमारे घर के तमाम अफराद ने उसे फटाफट ख़त्म कर दिया, तो हमें बनाने वाले को खुशी महसूस होती है कि चलो मेरी चीज़ अच्छी थी, लोगों ने पसंद किया। इसी तरह करीम बख्श को भी बहुत खुशी होती थी कि उसके भेजे हुए आम सबको पसंद आते हैं, हर कोई खुशी से खाता है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता था। हुजूर, क्या कहता था वो? देखिए, हुजूर ऐसा कभी हो सकता है? यूं ही फसल तैयार हुई मैं फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए 2 हाजिर कर दूंगा। 2 कहिए मतलब 2, अगर आपको 2 टोकरे चाहिए तो मैं 2 टोकरे भेज दूंगा, ठीक है? ये बाग किसके हैं? आप ही के तो हैं। मतलब मुंशी करीम चंद के बाग थे आम के, तो वो कहते हैं कि ये बाग किसके हैं? ये बाग आपके तो हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछा करते थे, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? क्या पूछा करते थे वो कि मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? क्या जवाब मिलता था? दीना नगर में हुजूर। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं। उनमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो उन बागों का इंतज़ाम वगैरह करता है ना? यही लिखा है ना? हाँ। कहाँ है थे उनके बाग? दीना नगर में है। और क्या कहा उन्होंने? उनमें से एक बाग क्या किया मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो उन बागों का इंतज़ाम करता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की 2 तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट कोट की अंदरूनी जेब में रख कर उसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया यानी उस जानिब मुड़ा या उस जानिब गया। हस्बे मामूल के मुताबिक उन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम चंद ने क्या है? देखो बेटा,
जिस पर आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दीना नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चेप नहीं आया। जो ही चेप आ गया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जब आमों का जिक्र आया तो क्या कहा मुंशी करीम बख्श ने कि दीना नगर से यानी मेरे भाई की तरफ से चिट्ठी आई है कि अभी आम तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ही ऐसा पता चलेगा कि देखो चीप आना, यानी चीप यानी एक लेसदार मादा होता है जो मुंह पे से चिपचिपा होता है, चिकना चिकना लगता है। अक्सर आम को देखो एक लेसदार मादा उसके जहाँ डंठल होती है ना वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसको मेरे ख्याल से आम ज़बान में चीक भी कहते हैं। तो जैसे ही वो फसल तैयार होगी, मैं पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफ़ा ऐसा तोहफा आम हो, क्या लिखा है? इस दफ़ा ऐसा तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएंगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा जिम्मा, यानी आम इतने अच्छे होंगे कि आपको लगेगा कि मलाई और शहद का घूंट पी रहे हैं, मलाई और शहद मिला के पी रहे हो। तो मेरा जिम्मा, मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा ख़ास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुँचे। 10-15 रोज़ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने कि जैसे ही आम की फसल तैयार हो जाएंगी, मैं पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। और मैंने लिख दिया है इन्हें, मैंने कह दिया है मेरे भाई से कि जैसी फसल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे वाले आम का एक टोकरा सवारी गाड़ी से जल्दी भेजा जाए ताकि एहतियात से पहुँचे। बस 10-15 दिनों की बात है, 10-15 दिन में आम आ जाएंगे। आगे देखते हैं। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। यानी छोटे जज साहब से बातचीत करके वो बड़ा खुश था। खुश क्यों था बच्चों? क्योंकि उसके आम की तारीफ हुई थी और ये ऐसा किरदार बताया सादत हसन मंटू ने। देखो कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को खिला पिलाकर या दूसरों को देकर अपनी खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल करीम बख्श भी बिल्कुल इसी तरह का एक इंसान था जो दूसरों को देकर खुश हो जाया करता था। आगे देखते हैं। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। बिया के दूसरे साल लड़की का खाविंद मर गया। खाविंद ने शौहर। बिया शादी के दूसरे ही साल उसका शौहर का इंतकाल हो गया। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे ने खानदान। देखो बच्चों, मैं नोट करती जा रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या ये तो वीडियो रहेगा आपके पास, आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद यानी खानदान बहुत छोटा था। कुल कितने अफराद थे? 3 अफराद, मुंशी करीम बख्श, उनकी बीवी और उनकी बेटी। इस तरह कुल 3 अफराद थे। उसके बावजूद भी 50 रुपए में उनका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। यानी 50 रुपए में महीना गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस तंगी के बास यानी वजह उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। देखो गरीब इंसान था, लेकिन दूसरों को खिलाकर या दूसरों को देकर बड़ी खुशी महसूस करता था। और क्या हो गया था? रिटायर्ड होने की इन 8 सालों में ये हुआ कि उसके पास गुजारे के लिए और कोई आसरा नहीं था और कोई चारा नहीं था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बीवी के जेवरात को बेच दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम जेवर जो थे वो बिक गए। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफायत शौहर थे। वो फजूल खर्च नहीं था बच्चों।
वो किफ़ायत शौहर थे उसकी बीवी और मगर इस किफ़ायत शौहरी के बावजूद तनख्वाह में से एक पैसा भी उनके पास ना बचता था। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। मसरत, खुशी। क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह ये थी कि मुंशी करीम बख्श जो था वो दूसरों को खिलाने पिलाने में, तब दूसरों को खिलाने पिलाने के लिए पैसा तो लगता है ना बच्चों। बगैर खिलाए पिलाए, बगैर पैसा किए खर्च किए खिलाया पिलाया जा सकता है भला? दूसरों को खिलाने पिलाने में उसे बेहद खुशी महसूस होती थी। उन चंद खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी, एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और डिप्टी साहब थे जो रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी का बकाया यानी बचा हुआ बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। एक और डिप्टी थे जो रिटायर हो चुके थे और अपनी ज़िंदगी को बड़ी मज़े से गुजार गए थे, एक कोठी में गए थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज़ सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। उस अफसर को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। ठीक है बच्चों, देखो एक टोकरा भेजना, एक टोकरा आम कितने महंगे होते हैं आज के ज़माने में भी। जब हम खरीदते हैं तो 2000 रुपया, 2500 रुपया, यानी जैसे आम की क्वालिटी हो या कैसे कितनी तादाद हो इस हिसाब उस बात पर मुनहसिर होता है। और 50 रुपये, उस ज़माने में 50 रुपये कमाने वाला इंसान एक तो जज साहब को भी टोकरा भेजता था और दूसरे मुंशी ये जो ऑफिसर थे, डिप्टी साहब थे, उनको भी टोकरा भेजता था। चलिए आगे देखते हैं। आम देने के बाद जब वो कोठी से निकलता तो उसके चेहरे पर तमतमाहट होती, तमतमाहट खुशी से उसका चेहरा तमतमाने लगता था, तमतमाहट होती थी। ये एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन यानी सुकून उसे महसूस होता था जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मसरूर यानी खुश। वो कमज़ोर ज़रूर था, 65 बरस की उम्र में कौन कमज़ोर नहीं हो जाता, मगर इस कमज़ोरी के बावजूद उसमें कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। ख़ास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे साहबों को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। देखो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि आम कौन से मौसम में आते हैं। आम शदीद गर्मी के मौसम में आते हैं, मई के महीने में आते हैं। इस मई के महीने में कड़ी धूप में वो कई मील पैदल भी चलता था। 65 साल का इंसान, हम ही अगर चलने लगे तो पसीना पसीना हो जाते हैं और थक जाते हैं, लेकिन उसे एक अजीब किस्म की खुशी महसूस होती थी। इतनी दौड़ धूप के बाद जब वो उनके घर आम पहुंचाता था तो उसे बड़ी खुशी महसूस होती थी। देखें आगे। बड़े एहतमाम से टोकरे खोले जाते, उनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने की खातिर इनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यानी टोकरा जैसे समझो अगर 5 दर्जन का हुआ तो 1 दर्जन में कितने आम होते हैं बच्चों? 1 दर्जन में 12 आम होते हैं। तो 5 दर्जन में कितने आम हुए? 5 दर्जन में बोलो 60 आम हुए। तो इस तरह वो गिनता था ताकि वो अगर ये कहे कि साहब इसमें 5 दर्जन आम हैं तो बिल्कुल 5 दर्जन ही निकलना चाहिए, एक भी आम उसमें से कम नहीं होना चाहिए ताकि उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, ऐसा उसका ख्याल था। इसलिए वो बहुत ध्यान से अच्छे साफ सुथरे और अच्छे बड़े बड़े दाने वाले आम उनके टोकरों में रखा करता था। आगे देखते बच्चों। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बेटी और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता। पानी भर आना, मुंह में पानी आना या मुंह में पानी भर आना, ये एक मुहावरा है, यानी जी ललचाना और क्या होना, जी में ऐसा ख्याल आना
کہ کاش کہ ہم بھی اس کو کھا لیں۔ ہم کہتے نا کہ املی دیکھ کے میرے منہ میں پانی آیا، انہیں کھانے کے لیے جی کا للچانا۔ مگر وہ دونوں، کون دونوں؟ ان کی بیوی اور بیٹی، وہ دونوں خاموش رہتی۔ بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی، کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائیں؟ تو منشی کریم بخش یہ جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتے تھے منشی کریم بخش؟ اگر ان کی بیوی چاہتی یا بیٹی چاہتی کہ بس 2 آم نکالیں اور ہم بھی کھا لیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا کچھ اچھا لگے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اتنا بےتاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آم اور بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ جب منشی کریم بخش کے گھر میں آموں کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے آدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی۔ عبداللہ نیچا بن کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا۔ ایک منٹ بچوں، دیکھو نیچا بن کا مطلب ہوتا ہے حقہ بنانے کا کام کرنے والا، معنی اس کے پیچھے دیے ہوئے ہیں، حقہ بنانے کا کام کرنے والا۔ نیچا بن کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا دوسرے روز ہی آ دھمکتا تھا اور منشی کریم بخش کی بیوی سے کہتا تھا، خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں، کل خالو آموں کے 2 ٹوکرے لائے تھے، ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ہمسائی نورا جس نے کئی مرغیاں پال رکھی تھی اسی روز شام کو ملنے آ جاتی۔ کس روز آ جاتی تھی بچوں؟ اسی روز مطلب جس روز آم کے ٹوکرے آتے تھے اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی۔ اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کرتی تھی، پچھلے برس جو تم نے مجھے ایک ٹوکرا دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اب کے بھی ایک ٹکڑا دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب وہ خالی ٹکڑا مانگنے آتی تھی، کوئی گھاس پھوس مانگنے آتا تھا۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے 2 ٹکڑے اور ان کی گھاس یوں چلی گئی۔ گلے سڑے دانے الگ کیے گئے، جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا۔ 12 بجے سے پہلے یہ کام ختم ہو گیا، چنانچہ دونوں ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیے گئے تاکہ آم خراب نہ ہو۔ ادھر سے مطمئن ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب اتنا سب ہوا تو وہ کیا ہوا، چارپائی پر، یعنی جس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں، کھٹیا کہتے ہیں، جیسے چارپائی جس کے 4 پاؤں ہو، ہے نا، ایسے بیڈ پر وہ لیٹ گیا۔ جون کے آخری دن تھے، یعنی جون کے مہینے کے آخری دن تھے۔ کتنی گرمی ہوتی ہے اس مہینے میں، اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توے کی طرح تپ رہی تھیں۔ توے کی طرح، توا جب گرم ہوتا ہے نا، ہم روٹی سیکنے کے لیے جب اس کو گرماتے ہیں تو کیسے تپتا ہے وہ، تو اس طرح گرم توے کی طرح دیواریں جو ہیں وہ تپ رہی تھیں۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا۔ وہ کہاں لیٹتا تھا؟ جو غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پر ٹھنڈی فرش پر، زمین پر چٹائی بچھا کر وہ لیٹتا تھا۔ یہاں موری کے راستے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی، لیکن اب کے اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے۔ اب اس نے غسل خانے میں کیا رکھا تھا؟ ٹوکرے رکھے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ٹھنڈی ہوا تھی اس کو آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اس کو گرم کمرے میں جو بالکل تنور بنا ہوا تھا، تنور یعنی بھٹی،
6 बजे तक वक्त गुजारना था। यानी 6 बजे तक जून के महीने में देखो दिन भी बड़े होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज तेज़ होता है, तो शाम तक की गर्मी महसूस होती है। तो कमरा जो बिल्कुल भट्टी की तरह तप रहा था, उस तपते हुए कमरे में उसे 6 बजे तक अपना वक्त गुजारना था। 6 बजे के बाद क्यों? 6 बजे के बाद क्या होगा? शाम हो जाएंगी और सूरज जो है वो, उसकी तपिश जो है वो कम हो जाएंगी, है ना। सूरज के डूबने का वक्त करीब हो जाएगा तो गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएंगी। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था। आग के बिस्तर पर गुजारना इन्हें बहुत तकलीफ के साथ दिन गुजारना पड़ता था, इन्हें बहुत गर्मी में वो दिन गुजारना पड़ता था, क्योंकि जो हवा के और ठंडक के आने का रास्ता था, गुसूल खाने का रास्ता जो था, वहाँ पे वो 2 बड़े बड़े आमों के टोकरे रख देता था, जिसकी वजह से हवा आना अंदर बंद हो जाती थी और घर में घर जो था बिल्कुल भट्टी की तरह तपने लग जाता था। अब देखो उसकी उम्र भी हो गई थी, 65 साल का आदमी था, इतनी गर्मी को कैसे बर्दाश्त करता। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। मगर इस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता। खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, इन्हें खुशी खुशी बर्दाश्त करना, खुशी से बर्दाश्त करना। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झूलता रहता। इंतहाई यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद उसको नींद ना आई, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब ना हुआ। जून की गर्मी और ज़िद्दी किस्म की मक्खियाँ उसे सोने ही कब देती थी। जून की गर्मी थी और बहुत ज़िद्दी मक्खियाँ भिनभिना गई थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आमों के टोकरे गुसल खाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा झूलते झूलते एकदम उसका सर चकराया। क्या होने लगा? उसकी तबीयत एकदम जवाब दे गई और सर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सांस उखड़ रहा है। देखो आपने कभी फिल्मों में या सीरियल में कहीं देखा आखिरी वक्त पे जो इंसानों का सांस ऐसा उखड़ने लगता है, यानी कि सांस आने लगता है, उसे कहते हैं सांस उखड़ना। और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि उसका दिल कमज़ोर था, मगर ऐसा ज़बरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ था। कई बार इन्हें कब हुआ होगा? ऐसे ही जून के महीनों में हुआ होगा, ऐसे ही आम के मौसम में हुआ होगा, जब उसने गुसल खाने में आमों के टोकरे रखे होंगे ताकि जो ठंडक का रास्ता था वो भी बंद हो गया, तब ऐसा हुआ होगा। लेकिन देखो हर साल होना और अब के होना, उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, ताकत भी जवाब दे गई थी, तो इस बार उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सका। और ये इस वक्त जो उसकी हालत थी वो ऐसी कभी भी ना हुई थी, बहुत ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ने लग गई थी। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। घबरा कर उसने आवाज़ देकर अपनी बीवी को बुलाया। आवाज़ सुनकर उसकी बीवी और लड़की दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आई। दोनों जानती थी कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। क्या जानती थी बेटा? मैंने भी आपको बताया, अब तो आप भी जान गए होंगे कि क्यों पड़ते थे उसे इस किस्म के दौरे। क्योंकि जो गर्मी जो हवा आने का रास्ता था गुसूल खाने से, वो रास्ता बंद हो चुका था आम के टोकरों की वजह से, और वो कमज़ोर दिल का मालिक था, मतलब कि उसको शायद दिल का तकलीफ थी। और आप जानते हैं ना, जिसको दिल की बीमारी होती है या हार्ट की बीमारी होती है, तो उनको ऐसा घबराहट से ज़्यादा बेचैनी होती है और घबराहट से परेशानी होती है, दम घुटने सा लगता है। तो अब इतनी 65 साल का आदमी इस घुटन को बर्दाश्त ना कर सका, ये उनकी बीवी और बेटी जानती थी। फौरन उसकी बेटी ने अब्दुल्ला नीचाबंद के लड़के को बुलाया और उससे कहा डॉक्टर को बुला लाइए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों ही में करीम बख्श की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। क्या हुआ? चंद मिनटों में उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसका दिल बैठने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बेटी ने ये देखकर शोर बर्पा कर दिया।
جس کے بعد آس پاس کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے اس کا دل ایک دم مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، بے چین ہو گیا، تو یہ دیکھ کر اس کی بیوی اور بیٹی نے چلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی واپس آئے، منشی کریم بخش زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ آخری سانسیں لینا یعنی بالکل زندگی کا آخری وقت آنا۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچا بند کو، جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی اسے اپنی بیوی سے کچھ خاص بات کرنی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی سب کو باہر جانے کے لیے کہا اور اپنی بیوی کو پاس میں بلا کر کیا کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے، اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئی۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کے کوٹھی پر ضرور پہنچ جانی چاہیے، پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے۔ دیکھو مرتے وقت بھی اسے یہ فکر تھی بچوں کہ کسی طرح یہ ٹوکرے ان تک پہنچ جائے، ورنہ یہ آم کیا ہو گئے، خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر پھر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو، کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہے، بس۔ اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے صاحب کو ضرور اطلاع دینا۔ دیکھو بچوں کیا کہا انہوں نے کہ کیا راز تھا؟ راز یہ تھا کہ ان کا کوئی دینا نگر میں باغ نہیں تھا، وہ بہت ہی غریب انسان تھے، لیکن چونکہ انہیں کھلانے میں مسرت محسوس ہوتی تھی، تسکین ملتی تھی، اس لیے وہ اپنے ذاتی پیسوں سے اچھے والے عمدہ آم خرید کر جج صاحب کو اور وہ جو ڈپٹی صاحب تھے ان کو بھیجا کرتے تھے، اور اب مرتے وقت بھی انہیں یہ فکر تھی کہ یہ آم ان تک پہنچ جائے اور کہیں ان کی بیوی یہ بات کسی کو بتا نہ دے، اس لیے انہوں نے کیا کہا، تمہیں میری قسم ہے، میں جب مر جاؤں تو چھوٹے صاحب کو ضرور بلانا، معلوم کرنا۔ اب دیکھو چند لمحات کے بعد، یعنی چند لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد منشی کریم بخش زندگی کی آخری سانس لے چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ اس کی موت سے چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، یعنی معلوم کر دیا، اطلاع دے دی، مگر وہ چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ دیکھو بچوں 2 کردار ہمارے سامنے اس سبق میں ہے۔ ایک تو منشی کریم بخش جس نے اپنے ذاتی نقصان کر کے چھوٹے جج صاحب کو ہر سال اچھے عمدہ آم پہنچائے، ان کی اتنی عزت کی، ان سے محبت کی، اور ایک یہ دیکھیے یہ چھوٹے جج صاحب جن کو یہ معلوم ہو چکا تھا، اطلاع دی جا چکی تھی کہ منشی کریم بخش مر چکا ہے، لیکن وہ اپنی کسی چند ناگزیر مجبوری کے کسی اپنی بے حد ضروری کاموں کی وجہ سے وہ اس کے جنازے میں، ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر منشی کریم بخش کے جنازے میں شامل ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو دیکھیے بچوں یہ ہمارا سبق آج مکمل ہوا۔ اب اگلے سبق پیریڈ میں ہم اس کے سوال و جواب کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔